Christmas means celebrating Christ. So I celebrate Christ every day. නත්තල කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව සැමරීම. ඉතින් මං ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව හැමදාම සමරනවා. All the days of my life I can rejoice. මගේ ජීවිතය හැමදාම මම ප්‍රීති වෙන්න Because the පුළුවන්. Bible says Christ, the hope of glory, who is in you. මන්ද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමයි අප තුල තිබෙනා වූ මහිමය. Let's go to the book of Colossians, chapter number 1 and verse number 27. අපි කොලොස්සි පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 වෙනි පදයට හරවමු. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. කොලොස්සි පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය 27 අන්‍ය ජාතීන් අතරේ තිබෙන මේ රහසේ තේජස් සම්පත කිමෙක්ද කියා දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධවන්තයන්ට දන්වන්ට කැමති වූසේක ඒ වනාහි තේජසේ බලාපොරොත්තු වන නුඹලා තුල සිටින ක්‍රිස්තුස් වහන්සේය. Right? So we understand Christ in us. ඉතින් අපි තුල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සිටිනවා. So when you say Christmas, you're celebrating Christ in you every day of your life. You're not waiting for the 25th to celebrate. ඉතින් නත්තල සමරනවා කියන්නේ ඔබ තුල සිටිනා වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමරන. ඉතින් Now, I don't know why I keep breaking traditions. මම හැමතිස්සෙම පාරම්පරික දේවල් කඩමින් සිටිනවා. Because many things I don't see in the scriptures, I find that people are believing traditionally because it has been told to them. මන්ද මම දැකලා තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට වැඩිය මිනිසයන් අනුගමනය කරන්නේ චාරිත්‍රායි. But the Bible says that Jesus, he went around breaking every tradition. මන්ද දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියලා තිබෙනවා යේසුස් වහන්සේ චාරිත්‍ර කියන දේවල් කඩමින් තමයි හැමතිස්සෙම සිටියේ. And in one place Jesus says it like this in Mark 7 and 13. දෙවියන් යේසුස් වහන්සේ මාර්ක් සුභාරංචි 7 වෙනි පරිච්ඡේදය 13 කියා තිබෙනවා. He says, making the word of God to non-effect through your traditions. මෙසේ නුඹලා බාර දී තිබෙන නුඹලාගේ නියෝගවලින් නුඹලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අවලංගු කරන්නෝය. Traditions are beliefs that have been handed down from one generation to another generation. චාරිත්‍ර කියන දේ එක පරම්පරාවකින් තවත් පරම්පරාවකට දී තිබෙන දෙයක්. Now traditions can mean also good traditions චාරිත්‍ර කියන දේවල් හොඳ වෙන්නත් පුළුවන්. if they are in line with the scriptures. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සමග බැඳී තිබෙනවා. But most of the traditions have come through the experiences of people. නමුත් බොහෝ චාරිත්‍ර පැමිණ තිබෙන්නේ මනුෂ්‍යයන්ගේ අත්දැකීම් වලින්. So they just hand it down to the next generation. මුන් කුමක්ද කරන්නේ ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් ලබාගත්තා වූ චාරිත්‍ර අනිත් පරම්පරාවට ලබා දෙනවා. And then they practice the same thing and then continue to hand it over to the next generation. ඒ පරම්පරාවත් ඒ දේවල්ම කරමින් ඊළඟ පරම්පරාවට බාර දෙනවා. But why don't we get into the scripture that even if it comes to the place where we have to break traditions, let's stand for the truth. නුඹත් ඇයි අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ බලලා සත්‍යතාවයේ උදෙසා නැගී සිටින්නේ නැත්තේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කඩන්න අවශ්‍ය වුණත්. Because lots of traditions are false teachings. මන්ද ගොඩක් චාරිත්‍ර කියන දේවල් වැරදි ඉගැන්වීම්. And they are lies ඔය සෑම from the දෙයක්ම pits of hell sometimes. යක්ෂයාගේ පාතාලයෙන් පැමිණියා වූ බොරු. So we have to reject them, refuse them. ඉතින් අපි ඒ සීලු දේ එපා කරන්න ඕනේ. Because those things can make the word of God to no effect in your life. මන්ද ඒ දේවල් වලට පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔබගේ ජීවිතේ ක්‍රියා කරන්න නැති වචනයක් But කරන්න. let's concentrate on the birth of Jesus and identify it with the blood of Jesus. දැන් අපි දෙවියන් යේසුස් වහන්සේගේ උපත උන්වහන්සේගේ ලේ සමග සංසන්දනය කර බලමු. And then we find Hebrews chapter number 9 and verse 12. හෙබ්‍රේ පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදයේ That the blood of Jesus Christ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ was far superior than all the blood put together. සෑම ලේ එකට දැම්මත් ඒ සියලුම ලේ වලට වැඩිය උන්වහන්සේගේ ලේ වැදගත්ව තිබෙනවා. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. එළුවන්ගේත් වස්සන්ගේත් ලේ කර්ණ කොටගෙන නොව තමන්ගේම ලේ කර්ණ කොටගෙන අප උදෙසා සදාකාල මිදීම ලබාගෙන එකම වරක් ශුද්ධ ස්ථානයට ඇතුල් වූ සේක. See, the blood of Jesus Christ බලන්න යේසුස් වහන්සේගේ ලේ is far more superior than all of the blood put together. මේ සෑම ලේ එකතු කරාටත් වැඩිය උන්වහන්සේගේ ලේ වැදගත් Now, වටිනාකමින් යුක්තව තිබෙනවා. in verse 22 it says, 22 වෙනි පදේ කියා තිබෙනවා. almost all things are by the law purged with blood, and without the shedding of blood is no remission.
ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රකාරයට සියලු දේවල්ම ලේන් පවිත්‍ර කරනු ලැබේ යයි කියන්ට පුළුවන් වාගේ පෙනේ. ලේ වැගිරීමක්ද නැතුව ක්ෂමා කිරීමකුත් නැත. There is no remission of sin. ලේ වැගිරීමක් නැතුව සමා කිරීමක් නැහැ. So we find here that blood had to be spilled. ඉතින් අපි මේ ස්ථානයේ දකිනවා ලේ වැගිරීමක් වෙන්න යුතුවම තිබුණා. Right throughout we find that the blood of bulls and goats were only a covering over the sinful nature of mankind. ඉතින් අපි මේ වචනය තුළින් දිගටම අපි බලාගෙන එනකොට අපිට පේනවා එළුවන්ගේ සහ බැටළුවන්ගේ ලේ වලින් සිදු වුණේ මිනිසයන්ගේ පාපයෙන් වසා දැමීම පමණයි. All our works plan that we have trying to earn our salvation is always a covering of blood of bulls and goats. ඉතින් අපි අර අපේ ගැලවීම ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන හැම මොහොතකම ඒ එළුවන්ගේ බැටළුවන්ගේ ලේ වලින් සිදු වුණේ අපගේ පාපය වැසීමක් පමණයි. I'm just an old sinner. මම පරණ පව්කාරයෙක්. I'm just a nobody. මම කවුරුත් නෙමෙයි. I'm trying my best to be good. මම උත්සාහ කරනවා හොඳ වෙන්න. Someday I'm going to be good. යම් දවසක මං හොඳ වෙනවා. All those are bloods of bulls and calves covering. ඒ සෑම දෙයක්ම වසනු ලැබුවේ එළුවන්ගේ බැටළුවන්ගේ ලේ වලින්. I'm just trying my best to become the best I could. මම උත්සාහ කරනවා මට පුළුවන් හොඳම කෙනෙක් වෙන්න. But I can't because the world is bad. නමුත් මට බෑ මන්ද මේ ලෝකේ ඊටම නරකයි. All that is a cover up. ඒ සෑම දෙයක්ම වැසීමක් පමණයි. Everything is a cover up. ඒ සෑම දෙයක්ම වැසීමක් පමණයි. Unless we just come just as we are. නමුත් අපි සිටිනා වූ ආකාරයෙන් පැමිණ Let the blood of Jesus Christ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ prove its own work ඒ වැඩය පෙන්වන්න ඉඩ දෙන්න. and totally and completely eradicate the sin nature out of our life. ඒ ලේ තුලින් අපගේ ජීවිතවල තිබෙනා වූ සෑම පාපයේ ස්වභාවයක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරන්න ඉඩ දෙන්න. Everything is a cover up. We try to do something just to cover up. අපි යම් දෙයක් කරන්න හදන්නේ අපේ යම් දෙයක් වැසීමට. We are not bluffing no man, we are bluffing our own selves. අපි කාවවත් රවට්ටන්නේ නැහැ. නමුත් අපි අපවම තමයි රවට්ට ගන්නෙ. Why wouldn't we come Jesus? Let the blood of Jesus Christ do it for me. ඇයි අපි කියන්නේ නැත්තේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ ඒ දේ මා වෙනුවෙන් කරපු දෙන්. There is nothing the blood of Jesus plus. It's only the blood of Jesus. කිසිම දෙයක් නැහැ යේසුස් වහන්සේගේ ලේ සමග කියලා. නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ ලේ පමණයි. Only the blood of Jesus Christ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ පමණයි. That can take away the sin nature out of our life. අපගේ ජීවිත තුළ තිබෙනා වූ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය ඉවත් කරන්න We are පුළුවන්. trying and trying and trying and trying, and some of them have not even got saved. They go every Christmas after Christmas, they go to church trying to get saved, but they can't because they're not approaching the blood of Jesus Christ. අපි උත්සාහ කරමින් සිටිනවා සමහරක් අය ගැලවීම ලබලවත් නැහැ. මන්ද ඔවුන් සෑම නත්තලකම නත්තලක් පාසා නත්තලක්ම සභාවට යනවා ගැලවීම ලබන්න. නමුත් ඔවුන් ගැලවීම ලබාගෙන නැහැ. Because they're celebrating for a season. මන්ද ඔවුන් කාල වකවානුවකදී ඒ සමරනවා. Celebrating the birth of Jesus is not going to bring salvation to you. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත සැමරීමෙන් ඔබට ගැලවීම ලැබෙන්නේ නැහැ. Only by the blood of Jesus Christ your sin nature can be taken off. නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් පමණයි ඔබගේ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය ඉවත් කරන්න So පුළුවන්. that you can say, I'm free, and I'm free. ඒ තුලින් ඔබට කියන්න පුළුවන් මා නිදහස් කියලා. You can always be free through the blood of Jesus Christ. ඔබට යේසුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් හැමතිස්සෙම නිදහසේ සිටින්න පුළුවන්. Secondly, we see through the birth of Jesus Christ that the word was known to us. ඒ වගේම අපි දෙවනුව බලනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උපත තුළින් වචනය අපිට දැනගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. In John 1:14 it says that the word became flesh. යොහාන් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 කියා තිබෙනවා වචනය මාංශාකාර වුණා කියලා. And John 1:1 says in the beginning was the word. ඒ වගේම යොහාන් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා පටන් ගැනීමේදී වචනය තිබුණා කියලා. God was not born on the 25th of December. He was from the beginning of beginning, because even before the beginning he was. මන්ද දෙවියන් වහන්සේ දෙසැම්බර් 25 වෙනිදා නෙමෙයි උපත ලැබුවේ. උන්වහන්සේ පටන් ගැනීමටත් පෙර උන්වහන්සේ සිටියා. Because the Bible says in the beginning God created. So before the beginning the creator was.
මන්ද වචනය කියා තිබෙනවා පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේ ලෝකය මැව්වා කියලා. එහෙනම් පටන් ගැනීමටත් ඉස්සෙල්ලා උන්වහන්සේ මැවුම්කාරයන් වහන්සේ හිටියා. He was from the beginning. We don't know when the beginning was. There was no beginning actually for him. මන්ද උන්වහන්සේ පටන් ගැනීමේ සිටි අපි දන්නේ පටන් ගත්තේ කවදාද කියලා. නමුත් උන්වහන්සේට පටන් ගැනීමක් තිබුණේ So නැහැ. in God there was no beginning, no end. මන්ද දෙවියන් වහන්සේට පටන් ගැනීමක් අවසානයක් නැහැ. So we understand there was an exposure of God's word. උන්වහන්සේගේ වචනය අපිට ප්‍රකාශ වී තිබුණා. Right? So there was an exposure of God's word. මන්ද උන්වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාශ වීම His word was manifested to us. උන්වහන්සේගේ වචනය අපිට ප්‍රකාශ වී තිබුණා. And we saw the word moving around us. අපි දැක්කා උන්වහන්සේගේ වචනය අප වටා තිබෙනවා. And John, who was a true witness of Jesus Christ, who was the witness of Jesus, in 1 John 1:1, පළවෙනි යොහන්ගේ පත්‍රයේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ in 1 John 1:1, පළවෙනි යොහන්ගේ පත්‍රයේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ that පළවෙනි which පදේ was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the word of life. පටන් ගැනීමේ සිට තිබුණා වූ අප විසින් අසා තිබෙන්නා වූ අපේ ඇස් වලින් දැක තිබෙන්නා වූ අප විසින් බැලුවා වූ අපේ අත් වලින් ඇල්ලුවා වූ දේවන ජීවනයේ වාක්‍යානන් ගැන. So we find that the word was exposed to us. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපිට ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවා. Through the birth of Jesus Christ, we are beginning to understand things differently now. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උප්පත්තිය සමග අපි ගොඩක් දේවල් වෙනස් ආකාරයකින් තේරුම් We're no ගැනීමට පටන් ගන්න longer තිබෙනවා. in the dark ages. අන්ධකාර කාලේ Now we don't have the word of God. We didn't know nothing at all. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දැනගෙන සිටියේ නැහැ. ඒ වගේම උන් කිසි දෙයක් දැනගෙන සිටියේ නැහැ. But the Bible says that the word became flesh so that flesh could see and taste and touch and handle and see the word of God. වචනේ කියා තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මාංශාකාර වුණා කියලා. ඒ මාංශය අපිට අල්ලන්න, දකින්න, අසන්න හැමදේම කරන්න පුළුවන්. Now, it is human that we want to see it. මනුෂ්‍යයන් වෙන අපිට ඒ දේ දකින්න ඕනේ. And we find, if you see the book of Matthew, Mark, Luke, and John, that people were able to handle and taste and see the goodness of God. අපි මතෙව් මාක් ලූක් යොහාන් කියනා වූ සුභාරංචි වල අපි දකිනවා මනුෂ්‍යයන්ට පුළුවන් වුණා දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත දකින්න අසන්න ඒ වගේ මේ අල්ලන්නේ හැම දෙයක්ම කරන්න. And after that we find that the word he was put on the cross and he died. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපි දකිනවා වචනය කුරුසය මත තමා ඒ මැරුණා කියලා කුරුසය යන ගසා මැරුණා කියලා. But he rose again. නමුත් උන්වහන්සේ නැවත He නැගිටිනු rose ලැබුවා. again. උන්වහන්සේ නැවත He's very නැගිට්ටා. much alive and he's in us. ඒ වගේම උන්වහන්සේ ජීවත්ව සිටිනවා. ඒ වගේම අප තුළ ජීවත්ව He is සිටිනවා. living in us. උන්වහන්සේ අප තුළ ජීවත්ව සිටිනවා. In Hebrews chapter number 12, හෙබ්‍රේ පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ I'm a word man, so I like to speak the word. In every season I speak the word. මම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කතා කිරීමට කැමතියි. මම හැමතිස්සෙම උන්වහන්සේ වචනේ කතා කරනවා. Because that is that which sets us free. මන්ද එය තමයි අපිව නිදහස් කරන්නේ. Not our feelings. අපගේ හැඟීම් නෙමෙයි. But if we know some of the word, that word can keep us. නමුත් අපි උන්වහන්සේගේ වචනේ දන්නවනම් ඒ වචනේ අපිව තබා ගනී. Now in the book of Hebrews we find that people could not hear or endure the word of God. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ හෙබ්‍රේ පොතේ බලනවා මනුෂ්‍යයන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අසන්න ලැබුණේ නැහැ In කියලා. Hebrews 12 and verse number 19, or we read Hebrews 12 and verse number 19, it says, and the sound of a trumpet and the voice of words they that heard entreated that the word should not be spoken to them anymore, for they could not endure that which was commanded. හෙබ්‍රේ පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි පදය හොරණෑවක ශබ්දයටත් වචනවල හඬටත් නොවේය. ඒ හඬ ඇසූ අය තවත් තමුන්ට කතා නොකරන ලෙස ඉල්ලා සිටියෝය. Verse 20. 20 වෙනි පදය මක්නිසාද මුර්ගෙක්වත් කන්දේ හැපුණොත් ඌ ගල්ගසා මැරිය යුතුය කියා කලා වූ අන ඔවුන්ට දරන්නට බැරි විය. Yes, they could not endure the word. They could not hear the word. They said, no, we don't want to hear the word. The word is too much for us. ඔවුන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසන්න බැරි වුණා. ඒ වගේ මේ වචනය දරා ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා උන් කියනු ලැබුවා අපිට මේ වචනය අසන්න ඕනේ නැහැ කියලා.
So they told Moses, you hear whatever you have to hear from God and tell us. ඒ නිසා මෝසෙස්ට කියනු ලැබුවා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහගන්න ඕන දේවල් අහගෙන අපිට කියන්න කියලා.